Hello dear aspirants and welcome to the official channel of 24/7 Northeast. Swagatam jana sokolage 24/7 Northeast or official YouTube platform lage with me Subham Sir, your English faculty here on this platform. Ami aji A class tut amar ji vocabulary discussion to choli asile tare next part khini sabole goi asu, next set of questions khini discuss koribole goi asu. So blog session to arambho korisu aru ami previous class tut jun khinit rokhisilu tar porai continue kori jam aji till the end of the questions. Let us begin. Start কৰা আগতে এবাৰ কৰি 24/7 ৰ এই এপটোৰ বিষয়ে এপটোৰ লিংকটো আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব আৰু আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে নিজৰ সেলফোন ডিভাইচত আৰু আমাৰ সকলো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সও আপোনালোকে লাভ উঠাব পাৰে 24/7 ৰ এপটোৰ জৰিয়তে আমাৰ কোৰ্সেছ মক টেষ্ট বুকস হেয়াও এই এপটোতে এভেইলেবল আছে সো বলক আমি স্টাৰ্ট কৰিছো আমাৰ আজিৰ এই সেশনটো আৰু চাও আমাৰ ফাৰ্স্ট এই যোনটো কোৱেশ্চন আছে হেতু Study of statistics of population and birds deaths diseases এটো প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে আমাৰ উত্তৰটো কি হ'ব লাগে এই চাৰিটা শব্দৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ সঠিক বিকল্পটো হ'ব হেতু আপোনালোকে জনাওক demography census official counting নে head count The answer here should be yes Mukesh good evening batao Yes Baharuddin good evening Midlin A Yes, A is the correct answer. Demography buli koa hobo. Jihetu ke amak yate not just population buli okol koa nai. Statistics of population to koise logote birth, death, even diseases or kotha koise. Right? So etu specificity jetia kiba eta analysis kora hoy population tur hetu aru census hoy nathake etu demographic study buli koa hoy. It's called a demographic study. Thik hai? Next to saw words inscribed on a tomb. Tomb mane gom pai when a person dies in certain traditions teok bury kora hoy they are buried into the ground aru tetia eta tombstone eta bonwa hoy jate eta marking hisabe rakhibo pare je he manujonok eikhinite bury kora hoise aru tombstone to generally kiba eta sentimental ba kiba eta peaceful kotha likha hoy right as a prayer or as a memory for the departed soul rest in peace teneko dhornor kiba eta likha hoy so he teneko dhornor words bur juntu eta tombstone not inscribe kora hoy ঠিক আছে Tombstone এটা যেতিয়া এনেকে কিবা এটা ইনস্ক্রাইব কৰা হয় লগতে কিবা লিখা হয় এই বস্তুটোক কি বুলি কোৱা হয় this inscription is called what epilogue cenotaph epitaph আৰু epithet কোনটো কারেক্ট আনসার হ'ব yes the correct one is এটা word called this is epitaph ঠিক আছে c epitaph is the correct answer जो लोग c बोल रहे हो सही है ठीक है नेक्स्ट वाला देखते हैं नंबर 18 a woman whose husband has died no ha is dead and who has not married again তামানে অসমীয়াত কবলে গলে বিধবা ঠিক আছে ইংৰাজীত কি কম সিম্পল হয় ন ইংৰাজীত widow বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে in english widow that's the word that we use আৰু যদি gender to change কৰি দিয়া হয় and now we are not talking about a woman whose husband is dead we are talking about a man whose wife is dead তেতিয়া কি কোৱা হ'ব Eke situation where just the gender roles have been changed now. Widower, yes, those of you going for option A, correct. Widower buli kwa hoy. Clear? Next to saw কি কৈছে change ordinary metals into gold সাধাৰণ ধাতু যিকোনো ধৰণৰ সাধাৰণ ধাতু যোনটো বেছি বৰ একো মূল্য নাই মাৰ্কেটত তেনেকুৱা ধাতু এটা লৈ তাক যদি সোণলৈকে পৰিৱৰ্তিত কৰি দিয়া হৈছে চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে into gold ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি দিয়া হৈছে into gold then what happens its value increases সেই প্ৰসেছটো কি বুলি কোৱা হয় alchemy auctioneer agent master এটা শব্দত কি বুলি কোৱা হ'ব সেই প্ৰসেছটো what do you call this process changing ordinary metals into gold Correct answer has to be Kundu. A, B, C, D. Yes, A is the right answer, right? Alchemy. Alchemy will be the correct answer, है ना? इसको alchemy बोलेंगे. Ordinary metals को लिया और उसको gold में change कर दिया. ठीक है? Alchemy बोलते हैं इसको. All right? Next one. A person or thing that has the same name as another. A person or thing that has the same name as another. তাৰ মানে আপোনাৰ নামটো আজি ভাবি চাওক আপোনাৰ নামটো যি হয়
একেই নামটোৰে যদি আন এজন মানুহ থাকে তেনেহলে আপুনি আৰু সেই মানুহজন এজন আনজনৰ কি হয় নেমসেক স্ট্ৰোল মেটাফৰ নে এমব্লেম কোনটো ওয়ার্ড কারেক্ট হ'ব ৰিলেশনটো বুজাবলে yes namesake correct নামেই है ना नेम so it's called a namesake ঠিক আছে তাৰ মানে একেটা নামৰে বেলেগ কিবা এটা বস্তু বা মানুহ এজন ঠিক আছে কিতাপ এখনৰ নাম আপোনাৰ নামটোৰ লগত মিলি আছে বলে that's a namesake okay next number 22 a place in a large institution for the care of those who are ill এখন ডাঙৰ কিবা ইনষ্টিটিউশনত ধৰিলক স্কুল ইউনিভাৰ্সিটি পাতিত কাৰবাৰ যদি ক্লাছৰ মাজতে গা বেয়া হৈছে তেওঁক এট লিষ্ট ক্লাছৰ পৰা আঁতৰি আহি অলপমান ৰেষ্ট ল'বলৈ বা অলপ কিবা মেডিচিনছ পাতি লগা যদি মেডিচিনছ পাতি ল'বলৈ ৰাইট তেনেকুৱা যদি জায়গা বনাই দিয়া হৈছে বা অলপ কিবা ফাৰ্ষ্ট এইড লগা হ'ল ইনজুৰি হ'ল ফাৰ্ষ্ট এইড লগা হ'ল ফাৰ্ষ্ট এইড ল'বলৈ বা সে ফৰ এক্সাম্পল কিবা ধৰণৰ ইনিশিয়াল ডায়াগনোসিস এটা লগা হ'ল ঠিক আছে এই গুটেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে যোনটো জায়গা এটা বনাই দিয়া হৈছে বেসিক্যালি লাইক আ স্মল ফাৰ্মাসি এটো কি বুলি কোৱা হয় এনে হলে ৰাস্তাৰ ঘাটে যদি দোকান এখন এনেকে পাও হেকনক আমি ফাৰ্মাসি বুলি কম যে বেসিক চেকআপ এটা কৰাই ল'ব পাৰি ঠিক আছে টেম্পাৰেচাৰটো চাব পাৰে ৰাইট ব্লাড প্ৰেছাৰটো চেক কৰাই ল'ব পাৰে হয়নে বা আপুনি মেডিসিন কিনিব পাৰে এখিনি বস্তু বা ইনজেকশন লগা হল কিবা ইনজেকশন এটা ললে এখিনি বস্তু আপুনি ৰাস্তাৰ ঘাটে পালে এখন ফাৰ্মাসি কিন্তু যদি এখন ইনষ্টিটিউশন অলৰেডি এস্টাবলিশ ইনষ্টিটিউশন এখনৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত তেওঁলোকেই সেটআপ কৰি থৈ দিছে তেতিয়া হেকনক ইনফাৰ্মাৰী বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে দেন ইজ কল্ড এন ইনফাৰ্মাৰী ঠিক আছে ওয়ার্ডটো মনত ৰাখিব বেসিক্যালি a pharmacy within an institution just difference to হয় ফাৰ্মাসিত গলে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিসিন কিনিবলৈ পাৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি মেডিসিন কিনি লৈ যাব নোৱাৰে ইয়াতে অলপমান বেসিক মেডিসিনছ থাকে যোনখিনি একদম ইমাৰ্জেন্সি ষ্টেটত কাৰবাক লগা হলে দিব পাৰে জ্বৰৰ টেবলেট ঠিক আছে পেট বেয়াৰ টেবলেট পাতি হেনেকুৱা অলপ চলপ বস্তুৱে পাব বেন্ডেজ লগাবলৈ ডেটল পাতি wounds ক্লিন কৰিবলৈ সেইখিনি আৰু ঠিক আছে Next, a mass of snow, ice and rocks falling rapidly down a mountainside. A mass of snow, ice and rocks falling rapidly down a mountainside. পাহাৰ এখনৰ স্লোপটো এনেকুৱা ন এখন যদি পাহাৰ আছে এই পাহাৰখনৰ স্লোপটো আপুনি চাওক এটো এটা স্লোপ আছে ন এতিয়া এই পাহাৰখনৰ পৰা যদি আমি যদি এনেকে দেখো যেনেকে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যোনবোৰ পাহাৰ আছে আমি দেখিবলৈ পাও বহুত হিল থাকে পাহাৰবোৰত ৰাইট নৰ্থ ইষ্টৰ পাহাৰবোৰত বহুত এনেকুৱা আমি দেখিবলৈ পাও যে ওপৰত ডাঙৰ ডাঙৰ হিল পাতি আছে আৰু কেতিয়াবা কি হয় মাটি খহিলে এই হিলবোৰ তললে বাগৰি আহে এটো আমি কি বুলি কও দিস ইজ কল্ড দ্য ৰক স্লাইড ৰাইট বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হিল পৰিলে ৰক স্লাইড বুলি কোৱা হ'ব যদি মাটি খহি পৰিছে ঠিক আছে তেতিয়া আমি কি কও ল্যান্ডস্লাইড হৈছে কিন্তু যোনবোৰ এনেকুৱা ঠাই যত বৰফ জমি থাকে হিমাঞ্চলৰ জায়গাবোৰ তাতে কেনেকুৱা হয় বৰফৰ লগত হিল মিক্স হৈ একেলগে নামি আহিব ল্যান্ডস্লাইড বা ৰক স্লাইডৰ জায়গাত যত স্নো বা আইস জমা হৈ আছে পৰ্বতত সেই মাটিখিনি খহি পৰিলে বৰফখিনিও খহি পৰিব লগতে so it will become a big lump of a big mass of ice snow আৰু লগতে ৰক্সও থাকিব যদি ৰক্সখিনিকো তললৈকে টানি লৈ আহিব ৰক্সও মিক্স হৈ যাব তাতে সেই বস্তুটো কি বুলি কোৱা হয় then we don't call it a rock slide কাৰণ অকল ৰক্স ইনভলভ হৈ থকা নাই তাতে স্নো আৰু আইসও আহি গৈছে ন তেতিয়া তাক কোৱা হয় avalanche বুলি then it's called an avalanche ঠিক আছে উচ্চাৰণটো চাব AVALANCHE ঠিক আছে avalanche বুলি উচ্চাৰণ কৰা হয় avalanche all right so that is the answer next one a person whose trade is cutting up and selling meat in a shop a person whose trade is cutting up and selling meat in a shop কি বুলি কোৱা হ'ব butcher assassin murderer mourner কোনটো word correct হ'ব ইয়াতে যাৰ কাৰোবাৰটোৱে হৈছে বা যাৰ বিজনেস টু ট্ৰেড টোৱে হৈছে যে হি মাংস কাটে আৰু মাংস বিক্ৰী কৰে কসাই ৰাইট ইংৰাজীত কি বুলি কম বুচাৰ ক্লিয়াৰ বুচাৰ বুলি কোৱা হ'ব ইংৰাজীত ঠিক আছে এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট ওয়ান লিংক টুগেদাৰ একেলগে জড়িত হৈছে দুটা বস্তু সম্পৰ্কিত হৈ আছে বা জয়েন হৈ আছে লিংক টুগেদাৰ কানেক্ট কনক্যাটনেট জয়েন্ট অ্যাসেম্বলড ঠিক আছে এটা চাওক
লিংক টুগেডাৰ বুলি কৈছে এটাটো হৈছে যে ফিজিক্যাল লিংক যেনেকে চেইন এডালত কি হয় এনেকে লিংক হৈ থাকে ন পাৰ্টছবোৰ এনেকে লিংক হৈ থাকে এডাল চেইন এডালত জেনাৰেলি আমি দেখো এইটো সিস্টেমত লিংক হৈ থাকে গোটে বস্তুটো ফিজিক্যালি কানেক্টেড এটাৰ লগত নহয় জানো আৰু এটা হ'ব পাৰে যে দুটা কনসেপ্টস ইটো এটা কনসেপ্ট A ইটো এটা কনসেপ্ট B দুটা কমপ্লিটলি বেলেগ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসেপ্টস কিন্তু ইহতৰ মাজত কিবা এটা লিংক এটা আছে ঠিক আছে তাৰমানে ফিজিক্যালি কন্টাক্টত নাই কিন্তু কিবা এটাটো মিল আছে বা এটা কন্টাক্ট এটা আছে কানেকশন এটা আছে সেই বস্তুটোৰ কথা কৈছে লিংক টুগেডাৰ ফিজিক্যালি লিংক টুগেডাৰ বুলি কৈ দিয়া নাই ঠিক আছে সো হেতু বস্তু ভাবি পেলাই আনসাৰটো দিব সো what should be the answer আৰু চাওক linked together already link হৈ আছে link কৰোৱা কথাটো কোৱা নাই বা লিংক কৰাব লাগিব বুলি কোৱা নাই সো কানেক্ট বুলি কৰিলে টু কানেক্ট it's a verb connect কৰা দুটা বস্তু তাৰ মানে লিংক হৈ থকা নাই দুটা বস্তু দুইটাক লিংক কৰাই দিয়া তাৰ মানে link it together তেনেকে লিখিব লাগিলে হেতে কিন্তু ইয়াতে তো হেতু কোৱা নাই ন ইয়াতে কৈছে link together two things that are already linked together ঠিক আছে সো জয়েন্ট বুলি কলেও নহব জয়েন্ট মানে যত জোড়াটো খাই সেই দখৰক জয়েন্ট বুলি কয় assemble মানে again ইটো এটা বেলেগ এটা পাৰ্ট ললে আপুনি হেতু এটা বেলেগ এটা পাৰ্ট এটা ললে আৰু দুইটা জয়েন কৰি কিবা এটা কমপ্লিট বস্তু বনালে গাড়ী এখন যেনেকে গাড়ীখনৰ হুডটো বেলেগকে দৰজাখন বেলেগকে চেচিটো বেলেগকে লৈ পেলাই আপুনি জয়েন কৰি গাড়ী এখন assemble কৰি দিব পাৰে তাৰ মানে হি আছিল অকল দৰজা এখন হুড এখন চেচি এটা কিন্তু গুটেকিটা লগ লগাই দিলে এখন গাড়ী বনি গল হেতুক অ্যাসেম্বলি কৰা বুলি কয় যে কিবা এটা বেলেগ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বস্তু লৈ এটা কিবা নতুন বস্তু বনাই দিলো ঠিক আছে ইয়াতে গৈছে লিংক হৈ আছে দুটা বস্তু একেলগে হেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কোনটো ওয়াৰ্ড ইউজ কৰাটো বেষ্ট হ'ব জানে কনক্যাটনেট ঠিক আছে কনক্যাটনেট তাৰ মানে দুটা বস্তু লিংক হোৱাটো ঠিক আছে কিবা এটা কানেকশন থকাটো সাম কাইন্ড অফ কানেকশন এটো ফিজিক্যাল কানেকশন হ'ব পাৰে লাইক আই সেড চেইনত যেনেকৈ আৰু কিবা এটা কনসেপচুৱেল বা abstract connection এটা হ'ব পাৰে তেতিয়া concatenate word to use হ'ব so this here is the best answer in this question okay next exclusive right to publish a book কিতাপ এখন প্ৰকাশ কৰিবলৈ কাৰবাৰ তাত যদি একমাত্ৰ অধিকাৰ আছে আপুনি এখন কিতাপ লিখিছে আপুনি মুটাত আহিছে বলে স্যাৰ এখন কিতাপ পাবলিশ কৰিব আছে আৰু মুটাত বলে পাবলিকেশন হাউস এটা আছে ঠিক আছে মোৰ বলে এটা পাবলিকেশন হাউস আছে নিজৰ মই আপোনাক কৈছো ঠিক আছে আপোনাৰ কিতাপখন পাবলিশ কৰাই দিম মই কিন্তু আপুনি মুকে অকল পাবলিশ কৰাৰ ৰাইটটো দিব লাগিব অধিকাৰটো দিব লাগিব নহলে কিয় আপুনি যদি মুটাটো পাবলিশ কৰাইছে বেলেগৰ তাৰ পৰা পাবলিশ কৰাইছে মোৰ কি লাভ মইতো বেছি প্ৰফিট কৰিব নোৱাৰিম তো আপুনি পাবলিশ কৰাব খুইছে ঠিক আছে মই পাবলিশ কৰাই দিম কিন্তু আপুনি অকল মোৰ পৰাহে পাবলিশ কৰাব পাৰিব যাতে পাবলিকেশন ৰাইটটো অকল মুটাত থাকে সো যিমান সেল যায় তাৰে এটা পাৰ্সেন্টেজ যাতে সদায় মুটাত আহে আৰু বাকিখিনি আপোনাৰ ৰয়্যালটি ঠিক আছে সো হে এক্সক্লুসিভ ৰাইটটো কি বুলি কয় yes copyright হয় না copyright মই তাৰ মানে আপোনাৰ পৰা কি বিচাৰিম যে আপুনি copyrightটো মোক দি দিয়ক এই ৰাইটটো এই অধিকাৰটো মোক দিয়ক যে কপিজ বনাবলে আপুনি কিবা এখন কিতাপ লিখিছে সেই কিতাপখনৰ কপি বনোৱা ৰাইট অকল মুটাত আছে that is copyright তাৰ মানে অকল মইহে পাবলিশ কৰিব পাৰিম আপোনাৰ কিতাপখন বেলেগ কোনোই নোৱাৰে কোনবা বেলেগে যদি মোৰ কিতাপখনৰ জেৰক্স কৰি পেলাই পাবলিশ কৰিব যায় আৰু ধৰাত যদি পৰে তাৰ ওপৰত মই কেছ কৰি দিব পাৰিম আৰু হি ফচিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ that is copyright is a c বুলি লিখা থকা দেখা পায় আপোনালোকে that is the sign যে এটো কপিৰাইটেড হৈছে প্ৰডাক্টটো কিতাপ চিতাপত দেখাব c বুলি এনেকা সাইন দিয়া থাকে ৰাইট ক্লিয়াৰ gradual increase in force volume or loudness gradual মানে কি লাহে ধীৰে সিস্টেম এটা ঠিক আছে অলপ কৈ গ্ৰেজুৱেলি ঠিক আছে গ্ৰাফ এখন যদি এনেকে বাঢ়িছে এটো হঠাৎ সাডেন কিন্তু গ্ৰাফ এখন যদি এনেকে বাঢ়িছে this is gradual লাহে অলপ কে হি উঠি গৈছে না হেতু হৈছে গ্ৰেজুৱেল এটা গ্ৰেজুৱেল ইনক্ৰিজ কোনটোটা মানে ইটু নে ইটুৰ কথা কৈছে লাহে যদি বাঢ়ি গৈছে এটা বস্তু ইন টাৰ্মস অফ ফোৰ্স ভলিউম বা লাউডনেস কোনটো ওয়াৰ্ড ইউজ কৰাটো বেষ্ট এলিভেশন ক্ৰিশেন্ডো পিনাকল সাৰ্জ ইয়াৰে অকল ফোৰ্স কোৱা নাই ন ইয়াতে দুটা আৰু এক্সট্ৰা বস্তু আহি গল মন কৰিছে ভলিউমৰ কথা আহি গল লাউডনেছৰ কথা আহি গল সো ইটু সেন্সত আমি মন কৰিব লাগিব যে এটা কি ওয়াৰ্ডছ আছে এলিভেশন ওয়াৰ্ডটো আপুনি ভলিউম আৰু লাউডনেছৰ কাৰণে ইউজ কৰিব নোৱাৰে এলিভেশনটো ইউজ কৰা হয় হাইট বুজাবলে ঠিক আছে হাইট তাৰ মানে কিমান এলিভেশন এটা বস্তু আছে বিল্ডিং এটা ফাৰ্স্ট ফ্লোৰটো যিমান এলিভেশনত থাকিব গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰটো তাতকে কম এলিভেশনত থাকিব সদায় ৰাইট গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰটো কম এলিভেশনত আছে কাৰণ হি মাটিৰ লগত লাগি আছে ফাৰ্স্ট ফ্লোৰটো অলপ বেছি হাইটত থাকিব এলিভেশনটো অলপ বেছি সেকেন্ড ফ্লোৰটো আৰু ওপৰত থাকিব এলিভেশনটো বেছি তাৰ মানে আমি হাইটৰ কথা পাতো এলিভেশনৰ কথা কলে নট ফোৰ্স অৰ ভলিউম অৰ লাউডনেস পিনাকল মানে হৈছে একদম টপ মোস্ট পইণ্ট মাউন্ট এভাৰেষ্টৰ একদম টপটো যোনটো দ্যাট ইজ দ্য পিনাকল অফ মাউন্ট এভাৰেষ্ট ঠিক আছে পিনাকল মানে টপ মোস্ট পইণ্টটো
সেই স্থানটো সো আটাইতকৈ ওখ স্থানটোক পিনাকল কোৱা হয় সো ইয়াতে ইনক্ৰিজটোহে কথা পাতি আছো বাঢ়ি থকাটোৰ বৃদ্ধি হৈ থকাটোৰ আমি topmost point এটা কথা পাতি নাই so pinnacle is not the answer surge yes it is a sudden burst of energy তেতিয়া surge বুলি কোৱা হয় a surge of power তাৰমানে হঠাৎ বহুত পাৱাৰ আহি গ'ল তাৰমানে that is sudden that is not gradual কিন্তু ইয়াতে আমাক কি কৈছে wordটো gradual so আমি কোনটো word use কৰিম a crescendo কি হয় অলপ কৈ এটা ৰিদমত এটা গ্ৰেজুৱেল পেছত ভলিউম ফোর্স এটো বাঢ়ি গৈ থাকে যেনেকৈ গান এটা আপোনালোকে শুনিবলৈ পায় গান এটা আৰম্ভণিত লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট হৈছে অলপকে ইনস্ট্ৰুমেন্টস এড হৈ তাৰ লেয়াৰ্স বোৰ বাঢ়ি গৈ থাকে বা ভলিউমটো কেতিয়াবা বাঢ়ি গৈ থাকে সো দ্যাট ইজ কল্ড এ ক্ৰিসেন্ডো বুজি পালে ক্লিয়াৰ সো নেক্সট আনসাৰ এটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে চাওক কি হ'ব লাগে কি সুধিছে a broad channel formed by the joining of the sea and river water a broad channel formed by joining of the sea and river water কি বুলি কোৱা হ'ব hinterland connect estuary dike क्या बोलोगे इसको बताओ देखो एक एक करके देखो hinterland সাগৰৰ পাৰৰ যোনবোৰ সৰু সুৰা জেগা থাকে ন গাঁও এখনে হওক টাউন এখনে হওক সাগৰৰ পাৰত কিন্তু হেনেকুৱা জেগাক hinterland কোৱা হয় ইয়াতে হেতু কথা সুধিছে নেকি নাই হুদা a hinterland is a small village or town by the sea ইয়াতে কৈছে broad channel formed by joining of the sea and river water তাৰ মানে কৰবাত নদী এটা এনেকে বৈ আহিছে আৰু এপিনে সাগৰ এটা আহি লগ হৈছে পানীখিনি ঠিক আছে ইয়াতে বলে সাগৰ এটা বহুত ডাঙৰ এনেকে ওয়াটাৰ বডি এটা আছে আৰু এটো এটা নদী এনেকে বৈ আহিছে ঠিক ই যত আহি পেলে সাগৰটো তেনেকে কানেক্ট হ'ব ন এই দখৰত পানীখিনি এনেকে আহি পেলে ইয়াতে ফ্লো হৈ পেলে সি টুক মিট কৰিব এই ৰিজনটো কি বুলি কোৱা হয় হেতু সুধিছে what do you call this area where the river has come and met the sea বুজি পালে হেতু বস্তু দিছে so it is not called a connect again dike to এটা ধৰণৰ নদী বান্ধে হয় a dike is a form of a dam so হি পানীটো ৰখায় হে so ইয়াতে হেতু কথাটো খুদাই নাই ইয়াতে আমাক এই এৰিয়াটোৰ কথা সুধিছে this broad মানে আহল বহল wide broad channel that is being formed by the sea and river water right it's called an estuary ঠিক আছে estuary বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে got it okay next one used or suitable for growing crops বুলি কৈছে তাৰ মানে কি খেতি বাতিৰ কাৰণে উপযুক্ত হেতু বস্তু সুধিছে ঠিক আছে খেতি বাতিৰ বাবে যদি উপযুক্ত মাটি বা স্থান হয় কি বুলি কোৱা হয় এটাটো ওয়ার্ড আমি ইউজ কৰো fertile right we use the word fertile মানে fertile land fertile soil বুলি যেটা কও তাৰ মানে যত খেতি বাতি কৰিব পৰা যাব ধুনিয়াকে উদ্ভিদ গজিব তাতে right nutrients আছে তাৰ মানে মাটিটোত to support plants and crops another শব্দত কি কব পাৰি fertile word to ইয়াতে কোটো দিয়া নাই so which other word can we use what is a synonym for the word fertile in terms of soil the other word is arable ঠিক আছে arable land বুলি যেটা কোৱা হয় তাৰ মানে আমি এটো বুজাও যে land which is suitable for growing crops that is the answer ठीक है got it next वाला देख लो
बताओ आंसर क्या होगा इसका? An area where wild birds or animals are word to yate missing হৈ আছে are protected ঠিক আছে are protected and encouraged to breed তেনেকুৱা জায়গা কি বুলি কোৱা হয় answer is animals ৰ ক্ষেত্ৰত we use the word sanctuary ঠিক আছে অকল জীৱ-জন্তুৰ চৰাই চিৰিকটিৰ কথা কৈছেতো সো sanctuary হ'ব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ য'ত তেওঁলোকক protection দিয়া হয় তেওঁলোকক হান্টিং কৰিবলৈ যাতে নোৱাৰে কোনো আহি পেলাই শিকাৰ কৰিব নোৱাৰে and they can propagate there that is called the sanctuary next one dealing with injuries and diseases of the bones or muscles dealing with injuries and diseases of the bones or muscles কাৰ্ডত দেখাব আপুনি নিজে কক আপোনাৰ যদি আজি বোন বা জয়েন্টৰ যদি কিবা প্ৰবলেম হৈছে কিবা বেমাৰ হৈছে ঠিক আছে হাড়ৰ বিষ গাঁঠিৰ বিষ বা আপোনাৰ কিবা ইনজুৰি হল ফ্ৰেকচাৰ হল বলে কিবা হাড়ত কোড গৈ দেখাব কাক দেখাব you will go to an orthopedist so hey branch to কি বুলি কোৱা হয় hey branch that deals with the injuries of bones and muscles it's called orthopedics ठीक है clear ठीक है next one let's see the next one a group of people assemble for religious worship a group of people assemble for religious worship congregation throng collection and mob congregation throng collection aru mob আমাক কৈছে a group of people ha ene to group of people হৈ যোৱাৰ লগে লগে it's a crowd ঠিক আছে about is এটা বহুত মানুহ জমা হৈ যায় এটো crowd হয় কিন্তু এই crowd to specifically এটা কামৰ কাৰণে আছে that is religious worship এটো কাৰণে গুড খাইছে assemble for religious worship তেতিয়া হলে congregation throng collection mob ৰ ভিতৰত the best word will be congregation religious worship ৰ কাৰণে যদি এটা গ্ৰুপ আহি লগ হৈছে ন it's called a congregation সেই গ্ৰুপটোক আৰু আমি মব বুলি কৈ নাথাকো মব মানে হৈছে হস্টাইল গ্ৰুপ অফ পিপল এটো মব লিঞ্চিং হৈছিলে যে মব লিঞ্চিং ওয়ার্ডটো যে ইউজ হয় মব বুলি কিয় নাম দিয়ে কাৰণ তেওঁলোকে কিবা এটা হস্টাইল এক্টিভিটি এটা কৰিছে ভাইলেন্ট এক্টিভিটি এটা কৰিছে বহুত ভিৰ জমা হৈ ভাইলেন্ট এক্টিভিটিত লিপ্ত হৈছে দ্যাট ইজ মব কিন্তু ইয়াতে তো ভাইলেন্ট এক্টিভিটি নহয় এটা জাস্ট সেৱা প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে হেলো হৈছে সো দিস ইজ আ কংগ্ৰিগেশ্যন ঠিক আছে সো তাৰ মানে এটা বস্তু বুজক ক্ৰাউড শব্দটোৱে আমি তো জেনাৰেলি মানুহ ভিৰ হলে ক্ৰাউড বুলি কওঁ ক্ৰাউডৰ ভিতৰত আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্ৰাউড আছে যে কিহৰ বাবে লগ হৈছে হেতু সেন্সৰ পৰা চালে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্ৰাউডছ দেখাব মব থাকিব পাৰে কংগ্ৰিগেশ্যন থাকিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট Science of human mind and behavior. Science of human mind and behavior. মানুহৰ মাইন্ডটো মানুহৰ ব্যৱহাৰ এবিলাকৰ ওপৰতো ষ্টাডি কৰে যে মানুহৰ হিউম্যান মাইন্ডটো কেনেকৈ ফাংচন কৰে ৰাইট হিউম্যান বিহেভিয়াৰ কিহে ডিক্টেট কৰে ৰাইট এই বস্তুবোৰ কোনটো
field of study under study কৰা হয় physiology psychology sociology philology correct answer is C physiology লিখোৱাৰ লগে লগে physio word টো আহি যায় যেতিয়া গম পাব this is related to the body physiology means the study of your body ঠিক আছে physiotherapist therapy for your body physio word টো আহিলে body to relate হয় psycho word টো আহিলে psyche word টোৰ পৰা আহে from the word psyche and this is related to the mind ঠিক আছে so mind to study কৰা কথা কৈছে তো so psychology is the correct answer ঠিক আছে clear understood chalo next one a group of people assemble for religious worship I think we have seen this one etu to ami salu this is congregation no etu to ami jano next one a person who destroys property by fire a person who destroys property by fire etu a particular kind of crime hoy ঠিক আছে ক্রাইম বুৰক আমি বেলেগ বেলেগ নাম দি আছে তো কাৰবাৰ হত্যা কৰিলে মাৰ্ডাৰ ৰাইট দোকানত সোমাই পেলাই বন্দুক দেখাই চুৰ কৰিছে বলে ৰবাৰী হেনা ৰাতি মানুহ শুই থকাৰ টাইমত গৈ চুৰ কৰিছে বলে থেফট বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্রাইম আছে সো এইটো ক্রাইমক কি নাম দিয়া হয় যদি প্ৰপাৰ্টি ডেষ্ট্ৰয় কৰিছে তাকো জুই লগায় জ্বলাই দিছে বলে প্ৰপাৰ্টি এটা কোনটো ক্রাইমৰ আন্ডাৰত আহিব ক্ৰিমিনেল মেভৰিক পেসিফিষ্ট আৰ্চনিষ্ট মানুহজনক কি বুলি কোৱা হ'ব ক্ৰিমিনেল তো হয় ঠিক আছে এইটো বস্তু বুঝক ক্ৰিমিনেল তো হয় ন ক্রাইমে কৰিছে যেহেতু ক্রিমিনেল তো হবই কিন্তু পার্টিকুলার ক্রাইম এটা কৰিছে destroying property by fire that is the particular crime so অকল ক্রিমিনেল কোড হলে নহব ক্রিমিনেল তো মার্ডাৰৰো হয় ক্রিমিনেল তো থিফও হয় ৰাইট মেভৰিক কলেও নহব মেভৰিক is not the correct answer জুনে জুনে বি কৈ আছে সি মেভৰিক মানে কি the first of a kind মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মেভৰিক বুলি তাক কোৱা হয় জুনে একদম এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে যোনটো আগতে কোনোৱে কৰা নাছিলে in a good sense ঠিক আছে বেয়া কামৰ ক্ষেত্ৰত মেভৰিক বুলি নকয় ভাল কামৰ ক্ষেত্ৰত কয় সো মেভৰিক বুলি কোৱা হ'ব সে ফৰ এক্সাম্পল ফুটবলত কোনবা এজন এনেকুৱা নতুন খেলুৱৈ আহিছে জুনে এনেকুৱা কিছুমান একমপ্লিশমেন্টস কৰি দেখাইছে বহুত কম টাইমৰ ভিতৰত যে তেনেকুৱা কাকু দেখা পোৱা যোৱা নাছিলে আগতে ইমান ফাষ্ট ৰেটত ইমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰেকৰ্ডস ব্ৰেক কৰা that person is a maverick in the world of football হেনেকে কব পৰা যাব ঠিক আছে maverick মানে the first one of a kind to do something in a particular field that person is called a maverick got it C pacifist জুনে pacify কৰে pacify কৰা মানে কি pacify word to meaning কি শান্ত কৰা বাচ্চা বিলাকে যে কান্দি থাকিলে মুখত যে কিবা এটা চুপিবলৈ যে এটা দি দিয়ে এটো pacifier বুলি কয় কিয় কাৰণ বাচ্চাটো pacify কৰে নহলে ই বহুত কেংকেং আছিলে কান্দি আছিলে তাক শান্ত কৰা বলে হেতু দিয়া গৈছে যে এটো চুপি থাক হ'ব চুপচাপ বহি থাক ৰাইট pacify understood that is the meaning of to pacify to calm someone down pacifist কোন জুনে মানুহ উগ্ৰ হৈ আছে যদি মানুহ কাজিয়া লাগি লৈ গৈছে তেওঁলোকক গৈ জুনে বুজাইছে জুনে শান্ত কৰিছে that person is called a pacifist ঠিক আছে understood তেনেকুৱা কথাবোৰ তেনেকুৱা ধাৰণাবোৰ হেবিলাকো pacifist statements pacifist words হেনেকে কৈ পৰা যায় pacifist is an adjective basically clear that is used to describe someone or something that is trying to calm a situation down ঠিক আছে arsonist বুলি যেটা কোৱা হ'ব ন তাৰ মানে জুনে প্ৰপাৰ্টি ধ্বংস কৰে তাকো জুই লগায় this crime is called arson property যদি জুই লগাই দিয়া হৈছে না এটো আৰ্চনৰ ক্ৰাইম বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় কেস হলেও আৰ্চনৰ ক্ৰাইম হ'ব হেতু আৰু জুনে এটো কাম কৰিছে তেওঁক আৰ্চনিষ্ট বুলি কোৱা হয় clear so the answer here is option D got it ঠিক আছে চলো next one conferred as an honor কিবা এটা বস্তু যোনটো আপোনাক সন্মান জনাবলৈ আপোনাক দিয়া হৈছে কনফাৰ কৰা হৈছে আপোনাক সন্মান জনাবলৈ তেনে কিয় honorary reward and vulnerable এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব conferred as an honor তেনে কিয় honorary reward আৰু vulnerable yes correct যদি সন্মান জনাবলৈ যদি দিয়া হৈছে correct honor word টোকে যদি ইউজ কৰিছে তে honorary বুলিয়ে কোৱা হ'ব ঠিক আছে ঠিক আছে বাকি words কেটা sinecure এটা পদ এটাত বহি আছে মানুহ এজন ঠিক আছে কিন্তু তাতে একো তেওঁ এক্টিভ পাৰ্টিসিপেশন কৰা নাই কিন্তু তেওঁ পইচাও পাইছে হেতু কামৰ কাৰণে sinecure বুলি কোৱা হয় ৰিৱাৰ্ড মানে কিবা এটা আপোনাক কংগ্ৰেচুলেট কৰিবলৈ কিবা এটা দিলে আপুনি কিবা ভাল কাম কৰিলে আপোনাক হেতু কাৰণে ৰিৱাৰ্ড কৰিব পাৰে vulnerable মানে আপুনি বিপদত আছে বা আপুনি ডেঞ্জাৰত আছে তেতিয়া আপুনি vulnerable হৈ আছে clear next one willing to consider or accept new suggestions and ideas নতুন কিবা
আইডিয়া নতুন কিবা স্ট্র্যাটেজি যোনে মানি লবলৈ ৰেডি আছে তেওঁক কি বুলি কোৱা হ'ব ডিনাই ৰিসেপ্টিভ কম্প্ৰিহেনসিভ ইউজফুল ডিনাই কৰা মানে কিবা এটা বস্তু মানা কৰি দিয়া হেতুক ডিনাই কৰা বুলি কয় ঠিক আছে ৰিসেপ্টিভ ৰিসেপশন ওয়ার্ডটো ভাবক হোটেল পাৰ্টিত গলে তো ৰিসেপশন এটা সদায় দেখা পাইছে ন আপোনালোক অফিস পাৰ্টিত গলে ৰিসেপশন দেখা পাইছে ৰিসেপশনত কি কৰে মানুহজনে আহিলে তেওঁক ৰিসিভ কৰে ঠিক আছে তাৰ মানে কি দ্যাট ৰিসেপশন ইজ ওপেন টু এভৰিবডি হু কামস যোনে আহে আহক ইয়াতে আমি আপোনালোকক ওয়েলকাম কৰিম ৰিসেপশন এৰিয়াটোত ওয়েলকাম হ'ব আপোনাৰ আপুনি ডাইৰেক্ট গৈ ভিতৰত অফিচলৈ সোমাই যাব নোৱাৰে ফাৰ্স্ট আপোনাক ওয়েলকাম কৰিব লাগিব দেন অনলি ইউ আৰ ইনভাইটেড ইন সো ৰিসেপ্টিভ মানে কি হ'ব যোনে ৰিসিভ কৰিবলৈ ৰেডি কি ৰিসিভ কৰিবলৈ ৰেডি লোকৰ অপিনিয়নস লোকৰ আইডিয়াজ লোকৰ মতামত ঠিক আছে কম্প্ৰিহেনসিভ যত কম্প্ৰিহেন্ড কৰিব পাৰে আপুনি এটা বস্তু খুব ভালকৈ যোনটো বস্তুৰ পৰা খুব ভালকৈ এটা টপিক কম্প্ৰিহেন্ড কৰিব পৰা যায় এটা বুজিব পৰা যায় কেনেকুৱা টপিকৰ কেনেকুৱা এটা লেখনিৰ পৰা আপুনি এটা টপিক ভালকৈ বুজিব যোনটো লেখনিত সেই টপিকটোৰ বিষয়ে যিমান বস্তু জানিব লগা আছে সব যত ইউজ কৰা গৈছে সব যত ইনফৰমেশন দিয়া গৈছে হেনেকুৱা বস্তু এটাক আমি কি বুলি কম কম্প্ৰিহেনসিভ বস্তু এটা বুলি কম মই যদি এটা আৰ্টিকেল লিখিছো কিবা এটা টপিকৰ ওপৰত সে ফৰ এক্সাম্পল মই গ্লোবেল ওয়াৰ্মিংৰ ওপৰত টপিক এটা আৰ্টিকেল এটা লিখিছো আৰু আৰ্টিকেলত জাস্ট মই গ্লোবেল ওয়াৰ্মিং কি হেতুহে লিখি থৈ দিছো তাতকে বেছি একো আপোনাক আইডিয়া দিয়া নাই ইট ইজ নট এ কম্প্ৰিহেনসিভ আৰ্টিকেল ইট ইজ জাস্ট এ বেয়াৰ মিনিমাম আৰ্টিকেল কিন্তু আপোনাক বলে মই আৰ্টিকেলটো এনেকৈ লিখি দিছো যে গ্লোবেল ওয়াৰ্মিং কি হয় কিয় হয় তাৰ হিষ্ট্ৰি কি তাৰ প্ৰেজেন্ট সিচুৱেশন কি তাৰ ফিউচাৰ কি হ'বলৈ গৈছে সব ঢালি দিছো তাত ষ্টেটিষ্টিক্স ডেটা সব ইট ইজ এ ভেৰি কম্প্ৰিহেনসিভ আৰ্টিকেল তাতে আপোনাক মই যিমান বুজিবলগীয়া বস্তু আছে গোটেইখিনি বুজিব পৰাকৈ হেল্প কৰাকৈ ইনফৰমেশন দি দিছো দ্যাট ইজ কম্প্ৰিহেনসিভ ওকে ইউজফুল মানেটো যোনটো বস্তু কামত আহে সো দিজ আৰ অল দ্য ওয়াৰ্ডস তো আনসাৰটো কি হ'ব এতিয়া আনসাৰ ইজ ৰিসেপ্টিভ ঠিক আছে যোনে ৰিসিভ কৰিবলৈ ৰেডি consider or accept ta mane ready to accept other people's ideas suggestions receive koribole ready lukor pra ideas suggestions teo receptive manu boli koa hoy clear next one who walks in sleep tuponi jone khus kare sleep walking bemar eta thake no kisumano right ki boli koa hobo dreamer somnambulist pneumatic ignorant kuntu word correct monot rakhibo ei jo somna word tu ase no somna etu ha s o m n এই ওয়ার্ডটো যেতিয়া দেখিব দিস ইজ রিলেটেড টু স্লিপ মনত ৰাখিব রিলেটেড টু স্লিপ সো ইয়াতেও আমাক এইটো বস্তুৱে ক'লে ন ওয়াকস ইন স্লিপ সো আমি ক'ব পাৰো যে somnambulist is the answer ঠিক আছে সো the answer will be option B somnambulist ঠিক আছে আৰু সব ড্ৰিমাৰ নহয় ড্ৰিম আপুনি খুসকাৰিব দৰকাৰ নাই সপোন দেখিবলৈ আপুনি বাগৰি বাগৰি সপোন দেখিব পাৰে ৰাইট সো ড্ৰিমাৰ নহয় আনসাৰটো এনেও ঠিক আছে somnambulist is the answer next one an instrument for measuring the force of the wind an instrument for measuring the force of the wind botah kiman begot boli ase hetu jukhibole juntu machine use kora hoy tak ki boli koa hoy ba instrument use kora hoy to ki boli koa hoy what is the right answer yes मणिप्रभा बताओ रूपक देवाशीष बताओ जनातन ज्योतिर्मय यस वर्षा करेक्ट डी करेक्ट जोने जोने डी কৈ আছে आंसर इज करेक्ट एनिमोमीटर মনত ৰাখিব উইন্ড ইনস্ট্ৰুমেন্ট কৰিবলৈ ফোর্স অফ উইন্ড মেজার কৰিবলৈ যোনটো ইনস্ট্ৰুমেন্ট ইউজ কৰা হয় তাৰ নামটো মনত ৰাখিব এনিমোমিটাৰ বুলি কোৱা হয় এনিমো এ এন ই এম ও এনিমোমিটাৰ ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান a speech made without preparation কোনো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি নোহোৱা কৈ প্ৰিপাৰেচন নোহোৱা কৈ যদি এটা স্পিচ দিব লগা হৈছে হেনেকুৱা স্পিচ এটা কি স্পিচ বুলি ক'ব পৰা যায় what kind of a speech is it prepared speech debate extempore elocution কোনটো কাৰেক্ট হ'ব বেছি একো প্ৰিপাৰেচন নোহোৱা কৈ যদি এটা স্পিচ দিব লগা হৈছে হেতু স্পিচ কি বুলি কোৱা হ'ব prepared debate extempore elocution Yes, answer is extempore. Extempore speech ot ki hoy apuni on the spot topic to pai. Speech dibo uthise monsot uthar pisot apuni topic to select koribo loga hoise. Kunba eta suppose bowl eta apunak paper slips di thrise apuni bowl to hatkhon bhorai paper slip to uthai pori sale paper khonot ki likha ase topic eta di ase. Hetu upor eta speech dibo lage. On the spot gom paise ta mane apuni je kuntu topic opor apuni speech dibo lagbo te apuni prepare kora kono option ei nai. Hetu extempore speech buli koa hoy. হেতু কম্পিটিশন কো এক্সটেম্পৰ স্পিচ কম্পিটিশন বুলি কয় স্কুলত পাতেছে আগে আপোনালোকৰ আগতে কৰি পাইছে চাগে পাৰ্টিসিপেট কৰি পাইছে চাগে আৰু যদি পাৰ্টিসিপেট কৰা নাই হোৱাটো দেখিছে ডেফিনেটলি চাগে ৰাইট সো এক্সটেম্পৰ স্পিচ হেতু
ঠিক আছে ডিবেটত কি হয় এটা টপিক দি দিব আৰু টপিকটোৰ ওপৰত দুটা পক্ষ বনাব দিব যে আপোনালোকে ক'ব টপিকটোৰ হৈ আপোনালোকে ক'ব টপিকটোৰ বিৰুদ্ধে আৰু দুইটা পাৰ্টিৰ মাজত যোনে সবতকে ভাল পইণ্টছ পাতি দি পেলাই নিজৰ কথাটো ৰাখিব পাৰে তেওঁলোকে ডিবেট কম্পিটিশন জিকিব দ্যাট ইজ আ ডিবেট এটা তৰ্ক এটা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ সো হিয়াৰ দ্য আনসাৰ ইজ এক্সটেম্পো ঠিক আছে না চলো নেক্সট ওয়ান prohibited by law or treaty from being imported or exported on নহয় imported or কিবা এটা বস্তু ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট কৰাত মানা কৰি থোৱা আছে আইনগতভাৱে মানা কৰা আছে তাক ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট কৰিবলৈ সেই বস্তুটো কি বুলি ক'ব পৰা যায় কন্ট্ৰাবেন্ড স্মাগলড কাউন্টাৰফেইট আৰু ফৰ্জড কোনটো ওয়ার্ড কারেক্ট হ'ব which is the right answer যোনটো বস্তুক লিগালি মানা কৰা আছে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত बताओ क्या होगा आंसर इज স্মাগলড বুলি নকও ঠিক আছে চাওক স্মাগলড গুডস বুলি তেতিয়া কব যদি তাক অলৰেডি আইনে মানা কৰাৰ পৰ্যন্তও তাক স্মাগল কৰি অনা হল বস্তুটো বুঝক এইখন কান্ট্রি এ এইখন কান্ট্রি বি ঠিক আছে ইহতৰ মাজত এইটো বাউন্ডাৰি এটা আছে বৰ্ডাৰ এটা আছে এটা কথাটো চাওক ইয়াতে বুলে এটা প্ৰডাক্ট এটা আছে হা ইয়াতে বুলে এটা এই প্ৰডাক্টটো আছে আৰু মানা কৰা আছে ইয়াক এইখন কান্ট্ৰিলে নিয়াটো মানা আছে ইয়াতে যদি এই প্ৰডাক্টটো আহি পায় এটো ক্যান্সেল কৰি দিয়া যাব এটো এলাউড নহয় কিন্তু তথাপিতো এই প্ৰডাক্টটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে অনা গল এ পৰা বি লৈকে কিন্তু বি এ মানা কৰি দিছিলে যে এ পৰা এটো প্ৰডাক্ট যদি আমাৰ ইয়ালৈকে আহি নাপায় দেই ল বনাই থৈছে তথাপি এ পৰা বি লৈকে আনিলে প্ৰডাক্টটো তেতিয়া কি ক'ব পৰা যাব যে বিট স্মাগল কৰি অনা হল এই বস্তুটো লুকাই মেলি আনিব লাগিব ন কাৰণ আইনেটো মানা কৰি থৈছিলে সো দিস প্ৰডাক্ট ইজ নাও আ স্মাগলড গুড ফ্ৰম এ টু বি বি কান্ট্ৰিখনত এটো এটা স্মাগলড গুড বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে প্ৰশ্নটোত কি সুধিছে এইটো সুধা নাই যে এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো ইলিগেলি অনা গৈছে ইয়ালৈকে এনেকে কৈছে নেকি ইম্পোর্টেড অর এক্সপোর্টেড ইলিগেলি হেনেকে সুধিছে নেকি নাই সুধা ন সো আমি স্মাগল ওয়ার্ডটো কিয় ইউজ কৰিম আমি কম ইটস এ কন্ট্ৰাবেন্ড ইটস কন্ট্ৰাবেন্ড প্ৰডাক্ট কন্ট্ৰাবেন্ড বুলি তেতিয়া কোৱা হয় যদি আমি এনেকে দেখো যে এই প্ৰডাক্টটো আছে এই কান্ট্ৰিখনত এই প্ৰডাক্টটো আছে বিট কিন্তু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই তেতিয়া বি কান্ট্ৰি মানুহখিনে ক'ব পাৰে যে এটো যদি কিতাবা ইয়ালৈকে আহি পায় এটো কন্ট্ৰাবেন্ড এটা সো এটো ইয়ালৈকে আনিব নোৱাৰি ঠিক আছে আৰু যদি কিতাবা ইয়ালৈকে আহি পায়ও ই কন্ট্ৰাবেন্ড হয় লগতে হি এবাৰ স্মাগল গুডো হৈ যাব তাক স্মাগল কৰি আনিব পৰা যাব বুজি পালে understood this is considered contraband right now beat বুজি পালে ডিফাৰেন্স তো বুজি পাইছে কন্ট্ৰাবেন্ড মানে যোনটো বস্তু অনা মানা কৰা আছে বা বাহিৰলৈ পঠোৱা মানা কৰা আছে তাক যদি অনা গৈছে বা পঠোৱা গৈছে তাক স্মাগল কৰিহে পঠা পাৰিব তেতিয়া হি কন্ট্ৰাবেন্ড হয় প্লাস লগতে এবাৰ স্মাগল গুডজ হৈ যাব got it that is the difference between contraband and smuggled ঠিক আছে কাউন্টারফেইট মানে জানে কাউন্টারফেইট আৰু ফৰ্জড তাৰ মানে কাউন্টারফেইট মানে জালি ফৰ্জড তো জালি বস্তু হে কেৱল ফৰ্জড টু ইউজ কৰা হয় জেনাৰেলি সহি কাগজ এবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ডকুমেন্ট বুলে নকলি ডকুমেন্ট এখন বনাইছে ফৰ্জ কৰিছে ঠিক আছে সহি এটা বুলে জালি কৰিছে ফৰ্জড সিগনেচাৰ বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু এট দ্য সেম টাইম হেটো কাউন্টারফেইট বুলি ক'ব পৰা যায় কিন্তু কাউন্টারফেইটত স্কোপটো আৰু বাঢ়ি যায় কাউন্টারফেইট প্ৰডাক্টস বনাব পাৰি নকলি প্ৰডাক্ট বনাব পাৰি নকলি কিতাপ বনাব পাৰি ঠিক আছে ঠিক আছে প্ৰীতমে কৈছে আৰু এবাৰ কৈ দি আছো প্ৰীতম আপুনি শুনি লব ইন দা মিন টাইম নেক্সট কোৱেশ্চন লৈকে আগবাঢ়ি গৈছে বাকি কিজনে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওক সো প্ৰীতম মই কি কৈছো প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চনটো আপুনি বুজক কন্ট্ৰাবেন্ড আৰু স্মাগলৰৰ মাজত মই ডিফাৰেন্স তো কি কৈছো জেল এখনত সিগাৰেট পঠাব নোৱাৰে আপুনি কিয় কাৰণ তাতে তেওঁলোকক পানিশমেন্ট দিয়া হৈছে জেলত যোনকেজন মানুহ যে কৈ দি কেজনক পানিশমেন্ট দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে ডে টু ডে লাইফৰ এইবিলাক যিবিলাক লাক্সাৰিজ মানুহে পাই থাকে হেবোৰ তেওঁলোকে নাপায় এন্ড সিগাৰেট তো যদিও হানিকাৰক হয় বহুতে বিচাৰে ন দ্যাট ইজ কনসিডাৰ্ড লাক্সাৰি যে হে মানুহ বিচাৰি থকা বস্তুটো যদি পাইছে তো লাক্সাৰি এটাই পাই আছে তো সেই কাৰণে সিগাৰেটৰ দৰে বস্তু পাতি বিলাকো জেলত এলাউড নাই কিন্তু সিনেমাই পাতি দেখা পায় নাই যে লুকাই লুকাই সিগাৰেট লৈ যায় জেললৈকে ৰাইট সেই বস্তুটো কি সিগাৰেট বস্তুটো জেল এখনত কন্ট্ৰাবেন্ড বুলি কনসিডাৰ কৰাব সেই কাৰণে তাত নাৰাখে কিন্তু যদি কোনবাই লুকাই লুকাই লৈ আহে
হেতু কন্ট্ৰাবেন্ড এটা কি কৰি আনিছে হি স্মাগল কৰি আনিছে কাৰণ আইনগতভাৱে তো হেতু এলাউড নহয় ডিফাৰেন্সটো বুজি পাইছে নে কন্ট্ৰাবেন্ড যে তাক এলাউড নাই আনাটো বা পঠোৱাটো কিন্তু তাক পঠোৱা গ'ল বা অনা গ'ল তেতিয়া তাক কি বুলি ক'ব স্মাগলড গুডছ বুলি ক'ব হেতুৱে ডিফাৰেন্স বুজি পাইছে ক্লিয়াৰ smuggled goods are contraband but contraband may be or may not be smuggled difference to bujhise intentional destruction of racial groups Nazi Germany juntu dekha goisile jani khuni Jews bilakok efalor pora wipe out koribo chesta kori asile what is that called racial group race it's a concept that we humans have devised kyo karon ami manu bilak khub bhal মানৱ জাতিটোক ভাগ ভাগকে ভাঙি ল'বলৈ যে ইয়াৰ ধৰ্ম বেলেগ ইয়াৰ জাতি বেলেগ ইয়াৰ ই দেখাত বেলেগ ইয়াৰ ছালৰ ৰংটো বেলেগ আমি মানৱ জাতিৰ বেলেগ কাম নাই ন আমি এবিলাক কৰি ভাল পাওঁ ঠিক আছে বেলে বহুত है हम लोग तो हमको ये सब करने में बहुत मजा आता है डिफरेंशिएट करके बहुत मजा आता है তো এই বস্তুটোৰ বেসিছত গৈ পেলাই নাজি জাৰ্মানীয়ে কি কৰিছিলে হিটলাৰে কি কৰিছিলে যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেচিয়েল গ্ৰুপ এটাক হেট কৰে তেওঁ জিউছ বিলাকক হেট কৰে সো জিউছ খিনিক একদম মাৰিয়ে পেলাও যা এফালৰ পৰা পাৱাৰ পাইছো যেতিয়া হাতত এতিয়া যি মন যায় কৰিব পাৰো সো লেটস কিল অল জিউছ তো হেতু কি বুলি কোৱা হয় এটা ৰেচিয়েল গ্ৰুপ এটাক যেতিয়া হেনেকে টাৰ্গেট কৰা হয় it's called genocide ঠিক আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ অফ পিপলক টাৰ্গেট কৰিলে it's called genocide আৰু এনে যেতিয়া এটা মাৰ্ডাৰ কৰা হয় মানুহ এজন মানুহ হত্যা হলে হেতু হোমিসাইডাল কেছ বুলি কয় সো that is a case of murder is a case of homicide কিন্তু এটা মাৰ্ডাৰ নহয় বলে এটা পুৰা গ্ৰুপ এটাক টাৰ্গেট কৰিছে বলে এটা পপুলেশনক টাৰ্গেট কৰিছে that is genocide ক্লিয়াৰ ঠিক আছে fratricide নিজৰ ভাইক নিজৰ সিবলিং এটাক হত্যা কৰিছে বলে that is fratricide regicide আগৰ দিনত যেতিয়া ৰজা মহাৰাজা থাকিছিলে নিজৰ ৰজাজনক যদি কোনোবাই বিট্ৰে কৰি পেলে মাৰি দিয়ে বলে নিজৰে ৰজা প্ৰজাই গৈ পেলে নিজৰ ৰজাজনক মাৰি পেলাইছে এটো regicide বুলি কোৱা হয় ক্লিয়াৰ next one a person in vehicle or on horseback escorting another vehicle ঘোড়া বা গাড়ী এখনত উঠি escort দি লৈ গৈ আছে যদি কিতা কি বুলি কোৱা হ'ব what is that called important বস্তু এইটো যে ইয়াতে অকল গাড়ী বুলি কোৱা নাই ইয়াতে ঘোড়া বুলিও কৈছে সো হেতু সেন্সত আমি কোনটো ওয়ার্ড ইউজ কৰিম yes escort word to generally আমি দেখা পাও আজিৰ দিনতো আমি escort word দেখা পাও escort কৰি লৈ গৈছে মিনিষ্টাৰ গৈছে আগে পিছে গাড়ী গৈছে escortৰ গাড়ী গৈছে বুলি কও আমি escort কৰি নি আছে সিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰি নি আছে তাৰ মানে নেভিগেটৰ জুনে গৈছে নেভিগেট কৰা মানে কি নেভিগেট কৰা মানে বাটটো চাই যোৱা কোনটো বাটেৰে যাম নেক্সট কোনটো টাৰ্নিং লম ৰাইট লম লেফট লম দিস ইজ নেভিগেশন ঠিক আছে লোকেশনটো বিচাৰি উলাটোক নেভিগেশন বুলি কয় জুনে লোকেশনটো বিচাৰি উলিয়াই দি হেল্প কৰে তেওঁক নেভিগেটৰ বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে লোকেশন বিচাৰ কথাটো কোৱা নাই ইয়াতে এস্কৰ্ট দি লৈ গৈ আছে কিহত গাড়ী দি বা হৰ্সব্যাকত ঘোড়াৰ ওপৰত উঠি ঘোড়সৱাৰ হৰ্সব্যাক মানে ন ইটু সেন্সত আমি কোনটো ওয়ার্ড ইউজ কৰিম the word is not escort the word is outrider ঠিক আছে যেহেতুকে অকল গাড়ী বুলি কৈ থোৱা না অকল ভেহিকল কৈ থোৱা না হৰ্সব্যাক বুলি কৈ দিলে হৰ্সব্যাক হলে outrider wordটো আহি যাব গাড়ী বা হৰ্সব্যাকত ঘোড়াৰ ওপৰত উঠি যদি এস্কৰ্ট দি লৈ গৈছে outrider হেই এস্কৰ্ট দিয়া মানুহজনক outrider বুলি কোৱা হয় যোনে এস্কৰ্ট দি লৈ গৈ আছে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আৰু সিকিউৰিটি তো ইন জেনাৰেল সিকিউৰিটি প্ৰটেকচন দিবলৈ যোন থাকে তেও সিকিউৰিটি হেতু কাৰণে ট্ৰেভেল কৰি নথকা টাইমতো প্ৰটেকচন থাকিলে তেতিয়াও সিকিউৰিটি ঠিক আছে কিন্তু outrider escort এইকেইটা words traveling or time হে আহে কোনবা এটা জায়গাৰ পৰা আনটো জায়গালে ইম্পৰ্টেন্ট মানুহজন ভিআইপি এজন ট্ৰেভেল কৰি থকাৰ টাইমতে escort বা outrider লগা হয় regicide মানে act of killing হ'ব নেকি স্যাৰ act of killing মানে অকল regicide act of killing is not just regicide is not just act of killing regicide is act of killing of one's king ঠিক আছে ৰজা আগৰ দিনত ৰজা যে আছিল তেতিয়া বহুত পলিটিক্স চলিছিল ন ৰজাজনক মাৰি পেলাব পাৰি নেকি বেলেগ কাৰবাক পাৱাৰত লৈ হিম এবিলাক যে চলি আহিছিল হেই হেতুক regicide বুলি কোৱা গৈছিল ৰজাজনক যেটা কোনবা হত্যা কৰি দিয়া not allowing the passage of light যোনটো বস্তুৱে পোহৰ পাৰ হ'ব নিদিয়ে চাওক কিছুমান বস্তু থাকে এনেকুৱা যে পোহৰ যদি আহিছে এফালৰ পৰা এই দুনিয়াকে গুটেই পোহৰখিনি পাৰ হৈ যাব দিব হেতু কি বুলি কোৱা হয় ট্ৰান্সপাৰেন্ট বস্তু কিছুমান থাকে যে যিমান পোহৰ আহিছে হি গুটেইখিনি পাৰ হ'ব নিদিয়ে অলপহে পাৰ হ'ব দিব that is called translucent ঠিক আছে
আৰু কিছুমান থাকে যিমান পোহৰে নাহক কিয় এটা সাইডৰ পৰা আনটো সাইডে অলপ পোহৰ পাৰ হৈ ওলাই যাব নোৱাৰে যেনেকৈ মই মানুহটো মোৰ ইফালৰ পৰা যিমান পোহৰ আহিছে পিছপিনে অলপো মই পোহৰ পাৰ হ'ব দিব পৰা নাই কিয় মোৰ বডিটো তেনেকুৱা পিছপিনে ছায়া এটা পৰিব কিন্তু পোহৰ নপৰে মই য'ত থিয় দি আছো সো আই এম opaque I am not transparent or translucent right transparent হৈ যাব পাৰিলে মই invisible হৈ গলো হেতেন right so here the answer is opaque clear words kita মনত ৰাখিব transparent translucent and opaque science ত পঢ়িছে হৰুতে next ये वाला तो अभी हमने देखा ना এটো তো এইমাত্ৰ আমি চালো answer is outrider আৰু science regarding the principles of classification কি বুলি কোৱা হ'ব বস্তুবোৰ ক্লাসিফাই কৰা বেলেগ বেলেগ স্পিচিজ যে আমি নাম দিউ যে ক্লাসিফাই কৰোঁ ন স্পিচিজ আকাৰে ক্লাসিফাই কৰোঁ হেতু কি বুলি কোৱা হয় ক্লাসিফিকেশনৰ যোনটো সায়েন্স আছে হেতু কি বুলি কোৱা হয় yes बताओ taxidermy taxonomy toxicology classicology এটু কোৱা হয় taxonomy ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ বস্তু সায়েন্স সায়েন্টিফিকলি ক্লাসিফাই কৰাটো ইটস দ্য সায়েন্স অফ taxonomy ঠিক আছে ক্লিয়ার নেক্সট লেকে যাও a person who can make himself or herself at home in any country যি কোনো দেখত যোনখন দেখতে গুছি না যাওক তেও তাতে ফিট হৈ যায় ধুনিয়াকে এনেকুৱা নহয় যে তেও এটু ফিল কৰে যে মই এখন কান্ট্ৰিতে কমফৰ্টেবল বেলেগ কান্ট্ৰিত মই গৈ সেটেল হ'ব নোৱাৰো বা বেলেগ কান্ট্ৰিৰ মানুহবিলাকৰ লগত মই মিলিব নোৱাৰো নাই তেও সবতে মিলি যায় তেও সবতে সেটেল হৈ যায় ধুনিয়াকে তেনেকুৱা মানুহজনক কি বুলি কোৱা যাব কসমেটিশিয়ান কসমোপলিটান কসমোক্ৰেট কসমেসিস এনেকুৱা মানুহ এজনক কসমোপলিটান বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এখন ম্যাগাজিনও আছে বহুত পপুলাৰ কসমোপলিটান কসমোপলিটান means someone who is a global citizen মানে আজি তেওঁ অকল ইন্ডিয়াৰ সিটিজেন বুলি জিয়া থকা নাই তেওঁ অকল জাপানৰ সিটিজেন বা ইউএছৰ সিটিজেন বা ৰাছিয়াৰ সিটিজেন তেনেকে থকা নাই তেওঁ বেলেগ কান্ট্ৰিত গলেও তাতো ধুনিয়াকে তাৰে মানুহৰ লগত মিলি যাব পাৰে তাৰে কালচাৰটোৰ লগত ব্লেন্ড হৈ যাব পাৰে তেওঁ তাতো ধুনিয়াকে তাৰে নাগৰিকৰ নিচিনা জিয়াব পাৰে তেওঁৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীখনে তেওঁৰ ঘৰ so that is a cosmopolitan that is a global citizen ঠিক আছে clear next one design made by putting together colored pieces of glass or stones rong birongor heel ba glassor tukura ব্যবহাৰ কৰি যদি কিবা এটা ডিজাইন বনোৱা হৈছে সেই ডিজাইনটো কি বুলি কয় tracery mosaic relief oleograph which is the correct answer the answer is mosaic বুলি কোৱা হয় এটোক হা mosaic বেলেগ বেলেগ ৰং বিৰঙৰ গ্লাস বা স্টোন ইউজ কৰি এটো বনোৱা যায় কিছুমান চাৰ্চত দেখা পাব আপোনালোকে কিছুমান চাৰ্চৰ গ্লাস বিলাকৰ এটো বস্তু কৰা থাকে কিছুমান বিল্ডিংতো কৰে আজিকালি আগৰ দিনত কিছুমান টাইম পিৰিয়ড আছিল যত মোজাইক was very popular in the past ঠিক আছে আজিকালি অলপ কমি হে গৈছে চাগে মোৰ লাগে but this is one style of decoration on design next science of heredity মানে কি আপোনাৰ আজু ককা ঠিক আছে আজু আইতা তাৰ পৰা আজু ককাৰ আজু আইতাৰ পৰা ককা ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ হিপিনে আৰু কোনবা এজন আজু ককা আজু আইতা তেওঁৰ পিনৰ পৰা তেওঁৰ ফ্যামিলিৰ পৰা কোনবা ঠিক আছে তাৰ পিনৰ পৰা আপোনাৰ আইতা বলে ঠিক আছে দেন আপোনাৰ ককা আৰু আপোনাৰ আইতা এবাৰ তেওঁলোকৰ লৰা ছোৱালী ঠিক আছে তে আপোনাৰ তেখেতৰ লৰা ছোৱালীৰ এজনৰ বলে জাক বিয়া পাতিছে তেও আপোনাৰ দেউতা আপোনাৰ মা তাৰ পৰা আপুনি এইটো যে family tree to right this family tree this is heredity এটা এটো সায়েন্স টু জন্তু হয় এটো প্ৰিন্সিপলস বিলাক বুজাবলে জন্তু বিজ্ঞান আছে হেতু কি বুলি কয় hereditary genetics genesis inheritance কি বুলি কব that study that science is called genetics it is the study of heredity ঠিক আছে hereditary মানে কি জন্তু আপুনি জেনাৰেশন বাই জেনাৰেশন পাইছে hereditary ঠিক আছে আপোনাৰ বলে সুলি কাৰ্লি বলে আৰু এটো বলে আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো জেনাৰেশনতে কোনবা না কোনবা এজন আছে so it is something hereditary আপোনাৰ genetically passed down হৈছে বস্তুটো ঠিক আছে inheritance মানে কি inheritance তো আপুনি ধন সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত কয় যে আপুনি কি ইনহেৰিট কৰিলে ঠিক আছে আপোনাৰ ককাৰ পৰা বলে আপোনাৰ দেউতাই বলে এখন গাড়ী ইনহেৰিট কৰিছিল সেই গাড়ীখন বলে আপোনাৰ দেউতাৰ পৰা এবাৰ আপুনি পাইছে বলে হেতু ইনহেৰিটেন্সত আহি আছে
ঠিক আছে that is inheritance so these are the different words ইয়াতে আনসাৰটো জেনেটিক্স হ'ব লাষ্ট কোৱেশ্চন এটা এটোৰ আনসাৰটো আপোনালোকে মোক কমেন্টছত জনাব এৰেঞ্জমেন্ট ইন অৰ্ডাৰ অফ অকাৰেন্স কোনটো সিস্টেমত অকাৰ কৰিছে বা ঘটনা ঘটিছে হেতুৰ হিচাপত যদি আপুনি এৰেঞ্জ কৰিছে ঠিক আছে তেতিয়া হলে এটো কি এৰেঞ্জমেন্ট বুলি কোৱা হয় ইট ইজ আ টাইমলি এৰেঞ্জমেন্ট ইজ আ ক্ৰনোলজিক্যাল এৰেঞ্জমেন্ট ইজ আ ক্ৰনিক এৰেঞ্জমেন্ট ইজ আ টেম্পোৰাল এৰেঞ্জমেন্ট কোনটো ওয়ার্ড কারেক্ট হ'ব এই কোৱেশ্চনটো লাষ্ট কোৱেশ্চন এটোৰ আনসাৰটো আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব ঠিক আছে লেটস সি কাৰ আনসাৰ কারেক্ট হয় আৰু from the next class video that is from Monday ঠিক আছে আজি 26 জুলাই ঠিক আছে স্যাটাৰডে 27 ৰবিবাৰ হ'ব 28 তাৰিখ সোমবাৰ হ'ব 28 জুলাইৰ পৰা মই completely district courts JAA পৰীক্ষা আৰু হাই কোৰ্ট গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ যোনটো পৰীক্ষা তাৰ কাৰণে ইংলিশৰ কমপ্লিট স্টাৰ্টিংৰ পৰা এন্ডলৈ গুটেখিনি বস্তু কভাৰ হোৱাকে এটা সিৰিজ স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো জুনে JAA পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে এপিয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছে ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টছৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ আপোনালোকে নেক্সট মানডেৰ পৰা প্লেলিষ্টটো সেভ কৰি ল'ব ক্লাছটোৰ আৰু গুটেকিটা ক্লাছেছ চাই গৈ থাকিব সন্ধিয়া 5টা বজাত মানডে ওয়েডনেসডে এণ্ড ফ্ৰাইডে মোৰ ক্লাছ টাইমিংস সেশনটো যদি ভাল পাইছে ইউ ক্যান হিট দ্য লাইক বাটন এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব সেশনটো উইথ ইয়োৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাইটি ভন্টি দাদা বা যোন আছে যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এক্সাম কেইটাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকৰ কামত আহক সেশনটো আৰু ইয়েস কমেন্ট সেকশন লাষ্ট কোৱেশ্চন আনসাৰটো জনাব লগতে কিবা যদি পাৰ্টিকুলাৰ টপিকত কিবা অসুবিধা পাই আছে ইংলিশত হেয়া মোক জনাব সাবস্ক্ৰাইব কৰা যদি চেনেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ প্লেটফৰ্ম লাগে যাতে ক্লাছেছখিনি আপোনালোকে সুন্দৰকৈ ফলো কৰি থাকিব পাৰে পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ লগ পাম নেক্সট ক্লাছত উইথ আ নিউ ক্লাছ সিৰিজ এণ্ড stay tuned to 24/7 Northeast. I will see you in the next class. Take care. See you soon.